सर मैं संदीप हंस डिप्टी कमिश्नर मोगा एक बारी फिर मोगा वासियों के रूबरू हो रहा है फेसबुक लाइव से। जिमें कि आए बारी आप पहला कुछ फिगर चकते हाँ और बारे तुहानू स्टेटस दसते हाँ कि जिला मोगा में हुण ताईं 34,782 जोड़े सैंपल वो कलैक्ट किए जा चुके हैं, जिन्होंने 1505 जोड़े पॉजिटिव आए हैं। जे अज की आपां घड़ी की गल करिए तो एक्टिव केस 610 ने इस वेले मोगा जिले में, उन्हां विच बहुतेतर लोग होम आइसोलेशन में ने। होम आइसोलेशन का मैं अज तुहानू इहदे ते मैं तुहानू क्लैरिटी देना चाहांगा कि एक बहुत वड्डा एक डर लोगों के मन च बैठ गया है कि जिहड़ा पॉजिटिव आ गया उन्होंने हैल्थ डिपार्टमेंट या प्रशासन की टीम आके चक के ते सरकारी आइसोलेशन विच सरकारी एकांतवास विच ले जाके रख देगी, जिथे कि ध्यान नहीं रखा जाता। ये बहुत अफवाह फैल गई है और ये नाल होर बड़ियां ही संजीदा किस्म दी अफवाह फैलियां हैं कि ये जिहड़े कोविड पेशेंट जिहड़े पॉजिटिव आ जाते हैं इन्हां नूं हस्पतालों में ले जाके ते उत्थे जिहड़े है इन्हां दे जिहड़े ऑर्गनस है जिहड़े इन्हां दे शरीर के अंग हैं जिवें कोई किडनी वगैरह है ये कढ़ लिते जाते हैं। ये महज बिल्कुल झूठ है, इदां दी कोई गलबात नहीं है। तुसीं ये सोचो जिहड़ा व्यक्ति पॉजिटिव होएगा, जिहड़ा व्यक्ति अगे ही बीमार होएगा, कोमॉर्बिड कंडीशन होएगी, उहदे अंग लैके की लाभ होएगा? कौन उहदे अंग लएगा? वो तो अगे ही जिहड़ा है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन च हुंदा है, उहदे अंग किवें कड्ढे जा सकते हैं। तो जेकर आप गवर्नमेंट जिहड़ियां फैसिलिटीज़ की गल करिए, आप लैवल 1 या लैवल 2 की गल करिए तो उस लैवल 1 लैवल 2 विच जिहड़ा पेशेंट हुंदा है पॉजिटिव हुंदा है वो होश विच हुंदा है। वो तो सिर्फ उन्होंने एक आइसोलेट करने वास्ते असीं रखिया है ताकि वो जिहड़ी इन्फैक्शन है उहदे होर परिवारक मैंबरां नूं इन्फैक्शन ना होवे, होर आंढ गुआंढ विच दोस्त मित्रां विच इन्फैक्शन ना फैले, इस करके उन्होंने आइसोलेशन विच रखिया जाता। सरकार दीयां हदायतां हुणे आ गईयां हन कि जेकर व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है और एसिम्प्टोमैटिक है फिर उन्होंने किसी भी फैसिलिटी विच उन्होंने रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उहदे घर विच ही असी जिहड़ा है उन्होंने होम आइसोलेट कर सकते। सो घबराने की लोड़ नहीं है। अज की तारीख विच लोड़ है सारिਆਂ ਨੂੰ घरों बाहर आके अपने सैंपलिंग करन देण दी, अपने टैसट करवाउण दी, ताकि जिहड़े जिहड़े व्यक्ति पॉजिटिव हैं उन्होंने उस ढंग नाल उन्होंने ट्रीट किया जा सके, उन्होंने आइसोलेशन च रखा जा सके। जे वो सिम्पटोमैटिक है तो उन्होंने जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट दिता जा सके, वो राहत दी जा सके जिन्नी देर नूं ऑटोमैटिकली जिहड़ा व्यक्ति है वो क्योर नहीं हो जाता। सो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां हैं ये असी मैं तुहाडे नाल मैं साझियां कर रहा हाँ। और तुसीं ये देखो जिथे कई पिंडां ने मते पाए कि असी सेहत विभाग की टीम नाल डॉक्टरों की टीम नाल असी कोऑपरेट नहीं करांगे, असी सैंपल नहीं देंगे। उत्थे साफू वाला पिंड के लोगों ने अज 155 सैंपल दिते। उन्होंने उस इलाके के जिहड़े SMO साहब थे उन्होंने उन्होंने गलबात की, उन्होंने समझाया, उन्होंने कन्विंस किया और 155 सैंपल इको पिंड विच इको दिन विच लिते गए। ये बड़ा ही वड्डा कदम है, बड़ा ही शलाघायोग कदम है कि पिंड वालियां ने कितना कोऑपरेट किया। उत्थे ही कई पिंडां ने निहाल सिंह वाला ब्लॉक के पिंडां च उन्होंने मता पा दिता। आपां रोज़मर्रा की जिंदगी विच जदों कदी आपां नूं प्रॉब्लम आती है, कोई सेहत पक्की प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत कोई डिजीज़ कोई बहुत गंभीर बीमारी आती, फिर भी आपां डॉक्टर कोल ही जाते, आपां किते मता पा के आपां घरों घरी थोड़ी बैठ जावांगे। सो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है, सारे मोगा वासियों ਨੂੰ अपील है, मेरी पंचायतां ਨੂੰ अपील है कि इदां दे जिहड़े है ये सख्त कदम ना चक्कन जिहदे नाल
सिर्फ नुकसान ही नुकसान होएगा, तुहाडा नुकसान होएगा, तुहाडे परिवारक मैंबरां दा नुकसान होएगा, और ये कोई हल नहीं है। असी चाहते हाँ, सरकारां चाहदियां हाँ, सेहत विभाग जिहड़े विच डॉक्टर ने, माहर ने, वो ये चाहते हैं कि आप मैक्सीमम जिहड़ी है सैंपलिंग कराइए। जिन्नी ज़्यादा सैंपलिंग होएगी उन्ने वो जिहड़े लुके हुए केस है, जिहड़े पॉजिटिव है लेकिन सिम्पटम कोई नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा, आप उन्होंने उस ढंग नाल ट्रीट कर सकते हैं। सो दूसरी मैं एक होर तुहाडे नाल गल मैं साझी करना चाहांगा कि जिहड़े व्यक्ति RT-PCR टैसट वास्ते अपना सैंपल दिंदे हैं, वो जिन्नी देर तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है उन्नी देर तक अपने आप को घर में क्वारंटाइन करके रखो। ये नहीं है कि आपां नूं उधरों लक्षण भी इदां दे हैगे कि पॉसिबिलिटी होवे कि आपां पॉजिटिव आईए तो आपां बेझिझक हो के, बेधड़क हो के तो आपां बाहर तुरे फिरीए, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी जिहड़ा है वो इन्फेक्शन जिहड़ा है पास ऑन करिए। सो एक बार फिर कहना है कि जिहड़े व्यक्ति जिन्हां दा टैसट RT-PCR टैसट होना है, जिहदी रिपोर्ट 2 ਤੋਂ 3 दिन या 4 दिन भी कई बार लग जाते हैं, कई बार सिचुएशन इदां दी हो जाती है, और वो उदों तक जिन्नी देर तक टैसट रिपोर्ट नहीं आ जाती उन्नी देर तक अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखन। ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ एडवाइस है, ये अपील है। सो इस तो इलावा जिवें मैं तुहाडे नाल पिछली वारी ये मैं गल साझी कीती सी कि केसिस वध रहे हैं, जिवें जिवें सैंपलिंग वध रही है केसिस वध रहे हैं, तो उदां उदां फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी वध गए सी। सो पिछले बुधवार नूं आपां डिस्कस कीता सी, तुहाडे नाल ये सूचना साझी की गई सी कि 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चल रहे हैं, पर अज की डेट से जे आपां गल करिए तो 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं इस वेले मोगा शहर में जिहड़े इस वेले एक्टिव ने। तो ये तो अलावा जिहड़ियां कि जिवें हुण तुहानूं पता है कि केस वध रहे हैं, वड्डे शहरां विच आबादी ज़्यादा है, संघने इलाके हैं, तो उत्थे सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होती है, कई थावां ते लोग मास्क का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते और उत्थे केसिस ज़्यादा वध रहे हैं। तो उस वध रहे केसां नूं वेखदे होए जिहड़ियां अनलॉक 4 दीयां जिहड़ियां गाइडलाइनस जिहड़ियां कि सिर्फ और सिर्फ अपने शहरां दे उत्ते लागू हुंदियां हैं। अपने जे मैं मोगा जिले की गल करां तो नगर निगम मोगा तो इलावा अपना बाघा पुराणा, निहाल सिंह वाला, बुधनी कलां, धर्मकोट, कोट ईसे खां ते फतेहगढ़ पंजतू, ये जिहड़ियां अनलॉक 4 दीयां गाइडलाइनस ये इन्हां जिहड़े अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ हैगियां इन्हां ते लागू हुंदियां हन। ते इन्हां विच ही जिहड़ा है अपना करफ्यू, नाइट करफ्यू जिहड़ा शामी 7 बजे तो लैके सुबह 5 बजे तक है। तो जिहड़ियां शॉप्स का जिहड़ा टाइम हैगा सोमवार तो शुक्रवार तक 6:30 बजे तक का है, और जिहड़ा वीकेंड हैगा वीकेंड करफ्यू का नाम दिता गया है उन्होंने, क्योंकि ये उहदे विच कुछ जिहड़े चुनिंदा जिहड़े कारोबार है जिहड़े कि असैंशियल जिहड़ियां जरूरत दीयां चीज़ां हन, पावां जरूरत दीयां उन्होंने गुड्स कह लो या सर्विसिज कह लो, वो सिर्फ उन्होंने अलाउ कीतियां हैगियां सरकार ने शामी 6:30 बजे तक। उस तो इलावा कंप्लीट जिहड़ा है बाकी जिन्ने भी एस्टैबलिशमेंट हैगे वो क्लोज रहणगे या उन्हां लई एक तरह का वो वीकेंड करफ्यू है। तो ये वीकेंड करफ्यू जिहड़ा हैगा ये हुण 1 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक इनू एक्सटेंड कर दिता गया है, क्योंकि शहरों में जिहड़ी इन्हां दी तादाद पॉजिटिव केसां की तादाद जिहड़ी वधदी जा रही है। इस तो इलावा जिहड़ी सोशल गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग नूं विच केवल जिहड़े किसी की कोई मैरिज है, विआह के प्रोग्राम हैं जिथे सिर्फ 30 व्यक्ति अलाउ किए गए हैं, तो जिथे किते कोई मर्ग का कोई अपना अंतिम अरदास है कोई या संस्कार है, उत्थे केवल 20 व्यक्ति जिहड़े हैगे वो अलाउड ने। सो ये सीगियां अनलॉक 4 दियां जिहड़ियां गाइडलाइनस जिन्हां दे ऑर्डर असी ऑलरेडी कढ़ चुके हैं। तो जे मैं हुण सवाल जवाब के सिलसिले वाल चलां तो असी अज दे इस फेसबुक लाइव का जिहड़ा हैगा रूपरेखा च थोड़ी तब्दीली की है। तो अज साडे नाल डॉक्टर साहिल गुप्ता
ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਟਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 78 ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਕਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੱਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਕੀ ਸਹਾਰਾ, ਆਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਲਰਾਜ ਰਾਜੂ ਸਮਾਲਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੌਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अगर सैनिटाइजेशन हजे भी नहीं हुई तो एक बार फिर जोड़ा है उन्होंने मैसेज दे के असी इंश्योर कर लवांगे भी आउंदे दिनों में सैनिटाइजेशन पूरे शहर की हो जाए। श्री संदीप जेठी, इनकम सर्टिफिकेट कित्थों अते किवें बनता है? जेठी साहब ये तुहाडा सवाल जिहड़ा है ये कोविड तो परे हट के है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। जीनिया गोयल जी का सवाल है, प्लीज़ लुक एट द रोड नियर ओल्ड रतन थिएटर दैट इज़ वर्स्ट कंडीशन। जीनिया जी, इत्थे जिहड़ी सर्विस रोड की कंडीशन मैं पहला भी दसिया सी, उस हजे जिहड़ा पानी का निकास हैगा जिहड़ी ड्रेन है उन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं। जे उस तो पहला रोड कर दी तो पानी ओवरफ्लो होकर सड़क फिर टुट जाऊगी, इस करके पहला पानी के डिस्पोजल तक जिहड़ा है वो काम कंप्लीट होएगा, उस तो बाद ये रोड के उत्ते सर्विस रोड के उत्ते प्रीमिक्स पैदा है। शिशु गर्ग नौरिया, सर प्लीज़ सैंपल्स फॉर, नहीं शिशु जी, डोर टू डोर सैंपलिंग नहीं हो सकती। ये पल्स पोलियो तो छोटे बच्चों नहीं होंदा है, वो तो उन्हां दी उम्र फिक्स होंदी है, वो तय होंदी हैगी, लेकिन ये तो जिहड़ा सैंपलिंग होंदी है ये तो पूरे परिवार की होनी हैगी। ये डोर टू डोर संभव नहीं है, ये वास्ते उत्थे जिथे सैंपलिंग वास्ते उस सेंटर पर जाना पड़ेगा। मनजीत सिंह जी का सवाल है, जो कोचिंग सेंटर चोरी कोचिंग दे रहे हैं वो एड्रैस तुहानू भेज दिते हैं, कार्रवाई की जाए। मनजीत जी चैक कर लेने हाँ, तुसी हुण ये भी लिख सकते सी, मेल ते भेजे ने, व्हाट्सएप किया है। चलो जे तुसी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये दस दिओ भी तुसी किहड़े एड्रैस ते भेजे है, सो दैट असीं कार्रवाई कर सकें। ईमेल ते आए है, मेरे अपना DPR साहब ने दस्सिया ईमेल ते आए है, सो असीं ये चैक कर लेने हाँ तो इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करांगे। महेंद्रपाल लूंबा जी कहते हैं कि अफवाह फैलाने वालों ते लगाम लगाओ, पिंडां विच मते पास करन वालियां पंचायतां नूं भी वार्निंग दो, क्योंकि इस साल सेहत विभाग के कर्मचारियों नाल लोग बिना वजह उलझ रहे हैं। इसदा मैं पहला जवाब दे चुकिया हाँ कि जिहड़ियां पंचायतां ने मते पाए हैं वो बिल्कुल गलत पाए हैं, तो जेकर अगे तो कोई पंचायत इहो ਜਿਹੇ गलत मते पाएगी तो असीं उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा सख्त। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिर एक बार तुहानूं दस दियां कि ये जिहड़ा कोविड-19 है इनू भारत सरकार नैशनल डिजास्टर जिहड़ा है इनू डिकलेयर कर चुकी है। तो जदों नैशनल डिजास्टर डिकलेयर हो जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है, जो ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨल्टीज़ हैं वो बड़ियां सख्त हैं, ये जुर्माने के नाल नाल सज़ा भी है, कैद भी है। सो मैं ये सारिਆਂ ਨੂੰ कि ये कोविड ਨੂੰ ਲੈ के कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ कार्रवाई ना की जाए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ उस कानून के उस घेरे में आ जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई बन जाए। सो एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं आगाह करता हाँ कि ये नैशनल डिजास्टर है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिहड़ा है वो लागू होता है।
पूनम मित्तल जी का सवाल है, वेदांत नगर में रिक्शा पुलर बुनियादी बहुत ऊंची आवाज़ में करते हैं, इसी के साथ गौशाला वाले भी बहुत ऊंची आवाज़ में। पूनम जी नोट कर लिया ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਮਿਸਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मैं एक बारी फिर मैं सारे मोगा वासियों को अपील करदा कि लोकी इस गल बारे चिंतित हैं कि बगैर वजह बाज़ारां विच जिहड़ा है वो ना घूमिया जाए। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इस वेले जिहड़ा वायरस का जिहड़ा इफैक्ट हैगा, वायरस जिहड़ा हैगा कम्यूनिटी स्प्रैड वांगू फैल रहा है। सो जिन्ना आपां अपनी मूवमेंट नूं रोकांगे, उन्होंने काबू करांगे, घरे बैठांगे, बेवजह बाज़ारां विच मार्केटां विच नहीं घुमांगे, ये उन्ना ही चंगा है तुहाडे वास्ते और तुहाडे परिवार वास्ते। सो ये काम ना किया जाए। अदरवाइज ये है कि फिर पुलिस जिहड़ी है वो अपनी कार्रवाई करेगी, फिर उहदे विच फिर लोग ये कहते हैं कि पुलिस ज्यादती करती है। पुलिस ज्यादती नहीं करती हैगी, किते ना किते कोई ना कोई इहो जी गलती करता है जिहदा हरजाना फिर वो बेकसूरां नूं भी भुगतना पैंदा है। लविश गुंबर जी लिखते हैं धर्मकोट तो 6:30 कोई शॉप्स क्लोज नहीं करता। लविश जी जिहड़ा कोई पर्टिकुलर कोई दुकान है, कोई बाज़ार है, वो दसो सानू ताकि असी उहदे मुताबिक कार्रवाई करवा सकीए। मैं जिन्ने सवाल आ रहे हैं मैं तुहानू एक बार फिर कहना चाहना हाँ कि साडे नाल डॉक्टर साहिल गुप्ता मैडिकल स्पैशलिस्ट ने जुड़े हुए हैं और मिस जसलीन कौर। कुछ तुहाडे कोई डाउट्स हो, कोई इनू कोविड नू लैके, कोई हैल्थ नू लैके, कोई काउंसलिंग नू लैके, तो वो सवाल भी पूछ लैन। ये अच्छा मौका है, ये अपने नाल जुड़े हुए हैं तो ये नाल तुहाडे नाल नाल जिहड़ा सवाल पूछोगे सुनने वालियां नूं भी उन्हां दी भी नॉलेज विच वाधा होएगा। विशु सूद जी कहते हैं करियाना शॉप्स भी सैटरडे संडे नूं क्लोज करवा दो। विशु जी ये जिहड़ियां गाइडलाइनस उत्तों आंदियां हन वो सरकार पंजाब सरकार की ये मंशा हुंदी है कि जिहड़ा ये वीकेंड करफ्यू है या वीकडेज दे विच जिहड़ा करफ्यू हैगा या लॉकडाउन हैगा, ये यूनीफॉर्म होवे पूरी स्टेट में, एकसार हो, ये ज़िले तो ज़िले इहदा कोई फर्क ना हो। सो करियाना शॉप्स की हुण जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं अनलॉक 4 वो असैंशियल आइटम्स चाहती है। सो सैटरडे संडे नूं खोलना साडी मजबूरी है। श्री सुनील सेठी इन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि प्लीज़ क्लैरिफाई अबाउट 50% स्टाफ प्रेजेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस। डज इट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड टू बैंक्स ऑल्सो वेयर लॉट ऑफ कस्टमर्स विजिट डेली। ये जिहड़ा 50% वाला है ये सेठी साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, चेक कर लो, ये बैंकों से भी और ਜਿਹੜੀਆਂ होर इंश्योरेंस कंपनी से भी लागू होंदा। ये चेक कर लिया है जी, ये सेठी साहब सारिਆਂ ਤੇ लागू होंदा। और क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ बैंक्स ਵਿੱਚ काफ़ी फुटफॉल होंदा है, सो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੇ ਜਿਹੜੀ है ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, अपना रोस्टर बनाओ बैंक का, तो रोस्टर के मुताबिक 50% ਤੇ चलाओ। श्री प्रदीप पाल मिंकू इन्हों का कहना है कि कोविड गाइडलाइनस एंड कर्फ्यू गाइडलाइनस की वायलेशन की शिकायत कितने की जा सकती है, हेल्पलाइन नंबर दसो। मिंकू जी हेल्पलाइन नंबर तुसी नोट कर लो, 83606 30465। दूसरा नंबर है 83
607 22884। तीसरा नंबर है 77430 87321। तो चौथा नंबर है 62807 83422। सो इन्हां चारां नंबर तो तुसी अपनी कोई कंप्लेंट लिख के तुसी इन्हां ते WhatsApp भी कर सकते हो, तो तुसी जिहड़े भी वायलेशन करते हैं उन्हां दी शिकायत कर सकते हो। मैडिकल स्पैशलिस्ट और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਏ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਸਕਾਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ, ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਕਫ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੋ, ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ, ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ। गुड इवनिंग एवरीवन। कोविड जरूर एक तरह की प्रॉब्लम आई हुई है, बट ये प्रॉब्लम इन्नी ज़्यादा सीरीयस भी नहीं है जे तुसी प्रिकॉशनस लो। प्रिकॉशन में आप आही करना है कि आप मास्क पा के रखना है, लाइक सैनिटाइजर नालों वध ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैंड वॉश करने चाहिए है, जो कि डिटॉल साबुन ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨੇ बट टेस्ट नहीं करा रहे, क्योंकि उन्होंने डर लग रहा है कि जी लाइक पोर्टल पर आ जाएंगे या गवर्नमेंट वाले आएंगे सानू आइसोलेशन सेंटर्स च, जिस कारण एंजाइटी ऑफ लाइक कर रहे हैं। तुसी सैंपलिंग कराओ, सैंपलिंग कराना जरूरी नहीं थोनू आइसोलेट सेंटर्स च लेके जाऊगा, घरे भी रखा जा रहा है, आइसोलेशन घरे भी बनाए गए हैं, बट प्रॉपर तुसी आके अपनी आता सैंपलिंग करानी बहुत जरूरी है। विदाउट सैंपलिंग आपां नूं बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि आपां नूं की प्रॉब्लम है, जिंदे कारण केसेस वध रहे हैं। एंड केसेस वधदे लोग तुसी लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट नूं माड़ा कह देंगे हैं कि जी नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो कह रहे हैं कि जी प्लीज़ लाइक तुसी आके सैंपल कराओ, बट कोई जाना ही नहीं चाहता। एंड एंजाइटी जरूर होती है जो कोई बंदा बीमार हो जाता है घर च, बट वो बीमारी वधाण नालों घटानी चाहिए है। आपां नूं पूरियां सरकार ने जिहड़ियां हिदायतां कईयां उन्हां नूं मनना चाहिए एंड प्रॉपर प्रिकॉशनस लैणियां चाहिए ताकि ये ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम आई है ये ज़्यादा फैले ना एंड जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। एंड जे तुसी लाइक मेंटली स्ट्रोंग हो तो कोई भी प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाती है। लाइक जे किसी लाइक पर्सन पॉजिटिव आता है तो उन्होंने असाइड नहीं करना चाहिए कि नहीं जी ये तो फैमिली पॉजिटिव आ गई, इन्हों दूर रखो। उन्होंने सगों तुहानूं फोन करके जरूर कहना चाहिए कि तुसी अपने आप को आइसोलेट रखो, तुसी लाइक गैदरिंग एंड प्रॉपर आइसोलेट रहो, बाहर ना हो, ताकि लाइक इस उन्होंने घर विचों स्प्रैड ना हो। सो थोनों मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उन्होंने डीमोटिवेट करना चाहिए। जो जिन आजकल की है लोग एंजाइटी होने कारण डीमोटिवेट हो रहे हैं एंड जिनके कारण ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है। एंड सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि डोंट बी पैनिक, बट ए की प्रिकॉशनस एंड प्लीज़ डू गो फॉर सैंपलिंग, बिकॉज आजकल डेंगू भी है तो कोविड भी है। सो जे सैंपलिंग हुई होगी तो प्रॉपर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट हो सकूगा। थैंक यू। सो जिमें जसलीन ने दसिया कि
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ। ਬਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਸਟਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਜੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ 2 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 155 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ RT-PCR ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿੱਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ ਨਾਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਨਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, तो डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ सवाल जवाब ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲ ਮਿੰਕੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫੀਵਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੀਵਰ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਫੀਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ। 101 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ, 102 104 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਤੇ ਫੀਵਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਜੇ ਕੁਛ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨਾਲ 2-4 ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫੂਵਾਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ 155 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਫੂਵਾਲਾ 'ਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੋਣ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਵਨੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਭਵਨੇਸ਼ ਜੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਗੋਲਗੱਪੇ ਚਾਟ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਟਿੱਕੀ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ। ਸਭ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਡੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਡਗਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲਾਈਓਵਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਗਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ROB ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰੂ ਦਾ ROB ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੈਡਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਆਰ ਟੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ
ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, DPRO ਮੋਗਾ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਔਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।